우리가 5주간 진행되는 부여한 삶의 캠페인, 오늘이 두 번째 시간이고요. 이 자리에 함께 하신 여러분들 진심으로 환영을 합니다. 지난주 우리가 함께 생각한 바와 같이 중요한 단어는 living, 삶이라는 것입니다. 그냥 한두 번의 행위가 아니라 우리의 라이프스타일이 되어야 한다는 것이죠. 후하게 베푼다는 것은 그저 물질을 나누어 준다는 의미만이 아닌 것을 우리는 생각해 봐야 합니다. 하나님이 원하시는 것은 물질보다도 우리의 마음이기 때문입니다. 우리가 지난주 재미있는 영상을 보았습니다. 자신의 후하지 못한 모습을 발견한 주인공 프랭크는 마음에 어떤 찔림을 받기 시작을 하는 것이죠. 근데 그 다음에는 어떻게 진행이 될까? 오늘도 우리가 말씀을 나누면서 우리가 영상을 보면서 시작을 합니다. 이번 영상은 여러분의 좀 상상력을 동원해서 보셔야 합니다. 함께 영상 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Give me something to work with here. I don't know what to tell you. These are some serious charges. Look, we're willing to plead down to 6 counts of possession with the intent to improperly distribute. Whoa, possession? No way. I don't do drugs. Drugs? Frank Donovan, these are very serious charges leveled against you. You're charged with loving money more than God. How do you plead? Not guilty. What is she talking about? Your Honor, may I have a moment to confer with my client, please? If you must, but you know I don't care for stalling, Mr. Williams. Of course, Your Honor. Look, brother, you need to get in the game here. What's all this loving money more than God stuff? That's what I've been trying to tell you. They're saying that you love the bread more than the baker. That's ridiculous. Of course I love God more than money. I hope so. They're calling the first witness. Your Honor, the prosecution calls Frank's money to the stand. That's my money? Hey, man, it's your dream. Please, sir, state your name. I am Frank's money. How would you describe your relationship with the defendant, Mr. Money? Well, we have an extremely positive relationship. I take good care of Frank. But of course, he's the boss. So you two are close? Oh, of course. Frank and I, we talk about everything. The future, our goals and dreams, where we want to vacation next, you name it. Mr. Money, have you ever seen Frank seek advice in your relationship? Sure. He seeks advice from his financial planner, Alan, all the time. Not to mention the various websites and analyst reports, and based on that advice, he controls me, cares for me, utilizes me as he sees fit. I certainly have no complaints. Thank you. I do have one more question for you. Have you ever seen the defendant seek advice from God in your relationship? Not that I can recall, but you'd really have to ask him. I mean, he sends me to church every once in a while, but as far as I know, Frank's the one calling the shots. I don't get the impression he's really into that sort of thing. The prosecution rests, Your Honor? Wait, hold on a second. I'm good with my money. I give a lot. Mr. Donovan, I will have order in my court. Easy, brother. What about the giving? Your Honor, Frank's money is clearly a biased witness. Money's been testifying against people since the beginning of time. We would like to let Frank's generosity speak for itself. I like to call Frank's giving to the stand. You thought this would help? State your name for the record, sir. I am Frank's Giving. Mr. Giving, is it true that my client gives a portion of his finances, well, you away? Yes, every month. And could you please describe this activity to the court? I go to his church and various fundraisers.
Frequently? Sure. So, as you can see by this testimony, Your Honor, despite what money may say, my client faithfully sacrifices a portion of his income to give to others. Mr. Giving, the defense just made a claim that the defendant sacrifices a portion of his assets. Would you say that is accurate? Let me remind you, you are under oath. Well, it depends on how you define sacrifice. Okay, how would you define it in the context of the defendant's use of you? Not sacrificing. Would it not, in fact, be more accurate to say that Frank Donovan views money as a tool for comfort and security, that he calls the shots, that he loves and even serves money, that true, generous living is a concept that is completely foreign to him? Never mind. No further questions? Thank you, Mr. Giving. Your testimony has been most enlightening. You may step down, sir. You should have pled guilty. Could have been worse. Your Honor, I would like to call a rebuttal witness. We've heard from the defense's Giving. The prosecution would now like to call the other 90%. Hey, what's up, bud? That plea bargain's still on the table. Okay, right there. I think we can jump ahead right here. Thank you, sir. You may leave. Will the defendant stand? Frank Donovan, you are charged with loving your money more than God. We have heard testimony from your money today, and by your own suggestion, from your givings. Mr. Donovan, do you own a Bible? Yes, Your Honor. Had you looked at it more carefully, you would have realized that Jesus himself proclaimed the deceitfulness of the money that you so deeply loved. He also said that you cannot serve two masters. You cannot love both God and money. It seems your choice is clear, Mr. Donovan. You are not who you claim to be, a generous person. Therefore, I have no choice but to find you guilty. 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 혹시 지난주 영상을 여러분 보지 못한 분이 계시다면요, 가능하면 교회 웹사이트를 통해서 지난주 영상을 좀 보셨으면 좋겠습니다. 이 프랭크 도너번은 그의 아들 에반이 자기가 가장 아끼는 장난감을 필요한 아이에게 주는 것을 보고 충격을 받습니다. 에반의 그러한 희생적인 행동은 그 집의 장원사 레이라는 사람을 통하여 아주 귀한 교훈을 받았기 때문이죠. 그 교훈은 하나님 앞에 삐쩍 마르고 흠 있는, 그리고 볼품없는 그런 양을 드리는 것이 아니라 the first and the best, 하나님께 처음과 최고를 드려야 한다. 어린이 아이의 마음에 순전한 마음으로 에바는 그 교훈을 마음으로 받았을 뿐만 아니라 선물로 필요한 아이에게 줍니다. 기억하세요. 선물은 주는 사람의 마음을 나타낸다고. 그 마음에 찔림을 받기 시작한 프랭크는 꿈을 꿉니다. 황당한 꿈이에요.
이 프랭크의 꿈을 통하여 우리가 깨달을 수 있는 몇 가지가 있습니다. 첫째는 돈, 물질에 관한 것입니다. 영어에 그런 표현이 있어요. Money talks. 돈은 말한다. 프랭크는 꿈에서 정말 돈이 말하는 것을 경험을 합니다. 여러분, 우리가 읽고 믿는 성경은 다른 어떤 주제보다도 바로 이 돈과 물질에 대한 주제를 가장 많이 다룹니다. 야고보서 5장 3절 말씀을 보면 너희 금과 은이 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세의 재물을 쌓았도다. 너희에게 증거가 되며, 이런 단어를 새 번역에 보니까 이렇게 번역이 되어 있습니다. 여러분의 금과 은은 녹이 쓸었으니 그 녹은 장차 여러분을 고발할 증거가 될 것입니다. 여러분, 돈이 말을 할 뿐만 아니라 결국 우리를 고발하는 증인이 된다고 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 돈이 말하고자 하는 핵심이 뭡니까? 돈의 증언을 기억하세요? 아주 신사적이고 호감이 가면 목소리까지도 아주 매력적입니다. 돈은 우리 귀에 아주 즐거운 말을 계속 해줍니다. 하지만 매우 위험한 겁니다. 뭐라고 얘기하죠? 돈은 Frank is my boss. 프랭크 씨가 저의 보스입니다. 여러분, 물질은 우리에게 이렇게 얘기하죠. 당신이 나의 주인입니다. You are the boss. 이 달콤한 유혹의 말은 마치 우리가 주인인 것처럼, 마치 우리에게는 어떤 힘이 있는 것처럼 착각에 빠지게 만듭니다. 그래서 우리는 이렇게 생각을 하죠. 맞아, 내가 주인이야. I am the boss. 그리고 내 돈이니까 내가 원하는 대로 내 마음대로 쓸 거야. 그래서 이런 사람들은 프랭크 시나트라의 My Way라는 노래를, 거기 나오는 가사를 제일 좋아합니다. 뭐라고 돼 있죠? I did it my way. 내가 주인이니까. 프랭크는 자기 재산 관리자와 전문적인 상의를 합니다. 여러분, 그거 나쁜 거 아니에요. 그렇게 해야 됩니다. 지혜로운 것입니다. 하지만 미스터 머니, 돈이 증언했듯이 하나님의 도움은 구하지 않습니다. 물론 이렇게 말하는 사람들이 있을 거예요. 예, 저는요 물질에 관하여 늘 하나님께 기도합니다. 하나님께 기도한다고요? 뭘요? 하나님 축복 주세요. 이것은 하나님의 도움을 구하는 것이지 하나님의 뜻을 구하는 것은 아닙니다. 무엇을 어떻게 바라보느냐는 관점이 제일 중요한 것 같습니다. 여러분, 건강, 우리의 삶의 물질, 우리의 삶에 좋은 모든 것, 여러분 누가 주시는 것입니까? 하나님이 주시는 것입니다. 왜 하나님이 우리에게 주시는 것입니까? 그 물질을 우리를 위해서 주시지만 궁극적인 목적은 그 모든 것을 통하여 다른 사람들을 섬기고 축복하라고 우리에게 주시는 것입니다. 사무엘하 24장을 보면 하나님께서 갓이라는 선지자를 통해 다윗에게 명령을 합니다. 뭐라고 명령하는 줄 아십니까? 여브셋 사람 아라우나의 타작 마당에 가서 여호와를 위하여 거기에 제단을 쌓아라, 이렇게 명령을 합니다. 다윗은 그 명령을 받고 일어나 그 아라우나의 집으로 갑니다. 다윗과 그들의 신하들이 오는 것을 보고 아라우나가 가서 그에게 엎드려 절을 하며 얘기를 합니다. 어찌하여 내 주 왕께서 종에게 임하시나이까? 아니, 여기까지 무슨 일이십니까? 여기까지 어떻게 오셨습니까? 다윗은 하나님께 말씀 받은 대로 그 이스라엘에 내린 재앙을 그치게 하기 위하여 바로 그 사람의 마당에서 하나님 앞에 제사를 드리겠다고, 그것이 하나님의 뜻이라고 얘기를 합니다. 그때 아라우나가 이렇게 얘기합니다. 원하건대 내 주 왕은 좋게 여기신 대로 취하여 드리소서. 번제에 대해서는 소가 있고 뗄 나무에 대해서는 마당질하는 도구와 소의 멍에가 있나이다. 이것을 왕께 다 드리나이다. 왕의 하나님 여호와께서 왕을 기쁘시게 받기를
원하나이다. 지금 다윗 왕에게 뭐라고 얘기하는 겁니까? 내 제사에 필요한 모든 것을 제가 다 드릴 테니까 기뻐 받으시고 하나님 앞에 번제 예물을 드리십시오. 그런데 다윗은 그것을 그대로 그렇게 받지 않습니다. 뭐라고 얘기를 합니까? 내가 값을 주고 내게서 살이라. 값이 없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라. 내 마음은 내가 그 값을 지불해야 난 하나님이 기뻐하실 것을 난 믿는다. 내 지갑에서 내지 않으면, 내가 지불하지 않으면 나는 하나님 앞에 번제를 드리지 않겠다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 성령님께서 우리의 마음속에 후하게 드리지 못하는 그런 마음을 지적할 때 우리는 프랭크와 같이 그렇게 변명하지는 않습니까? 아니 그래도 우리가 하나님을 위해 시간도 드리고 물질을 드리는 게 있는데요. 하지만 더 중요한 사실은 우리가 섬기지만 드리지만 드리지 않는 시간과 드리지 않는 물질과 비교해 볼 때 우리의 중심이 어디가 있는지를 생각해 봐야 한다는 것이죠. 만약 우리가 주일 하루만 그저 교회에 나타나서 찬양을 부르고 아멘하고 화답을 하지만 나머지 6일은 하나님을 모르는 사람처럼 살아간다면 그것이 하나님 앞에 온전히 드리는 것입니까? 물질도 마찬가지 아닐까요? 지난주 여러분 소그룹을 통해 나눔의 시간을 가지셨습니까? 나눔의 시간 가운데 첫 번째 질문이 이런 질문이었어요. 당신의 삶 속에서 가장 포기하기 힘든 것이 무엇입니까? 아마 대부분의 분들은 돈, 물질, 시간, 어떤 자기의 스페이스, 공간 이런 것들이었을 것입니다. 특별히 물질과 시간에 대해서는 왜냐하면 우리의 삶 속에 너무나도 중요한 것이죠. 그리고 항상 우리는 부족하다고 느낍니다. 그렇죠? 시간 남아 돌아간다는 사람, 물질 남아 돌아간다는 사람이 있습니까? 아니요. 늘 부족한 것 같아요. 자, 그런데 여러분 이 생각을 한번 해보신 적이 있습니까? 그렇게 우리의 삶 속에 물질과 시간이 중요한데 그리고 늘 부족하다고 느끼는데 왜 하나님은 우리들에게 구체적으로 시간과 물질의 헌신을 요구하시는 것일까? 시간이 없는데 바쁜데 6일은 일하지만 하루는 하나님께서 일하지 말라, 쉬라. 그리고 하나님 앞에 예배하는 거룩한 주일을 지켜라 라고 말씀합니다. 그래서 어떤 사람들은 하나님 앞에 하루를 드리는 성수주일이 부담스러워한 사람들이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 만약 우리의 하루에 24시간이 부족하다면 그리고 일주일에 7일이 부족하다면 하나님께서 우리에게 마치 하루에 30시간을 주시고 일주일이 7일이 아니라 10일을 주신다면 여러분 그러면 족하겠습니까? 그러면 좀 여유가 있고 그러면 시간 좀 더 내서 좋은 일도 하고 봉사도 하고 하나님을 위해 쓰이고 그럴 수 있겠다. 우리는 그것이 사실이 아닌 것을 너무나 압니다. 30시간을 주어도 역시 부족할 것이고 100시간을 주어도 역시 부족하고 늘 쫓길 것입니다. 시간이 많고 적고의 중요성이 아니라는 것이죠. 물질이 늘 부족하다고 생각하는 분들에게 만약 하나님이 여러분들에게 지금의 물질의 50%를 더 드리고 후하신 하나님이 지금 여러분의 물질의 2배, 3배를 더 드린다면 족하시겠습니까? 그러면 스트레스도 안 받고 그럼 나도 이제 좀 여유 있게 베풀기도 하고 11조 생활도 하고 그럴 수 있을 텐데 절대로 그렇지 않습니다. 하나도 변할 것이 없을 것입니다. 여전히 스트레스 받고 여전히 부족할 것입니다. 왜? 우리 인간의 욕심은 끝이 없기 때문입니다. 역시 물질도 많고 적고의 문제가 아니고 누가 주인이냐? 여러분 그것이 핵심적인 것입니다. 크리스천 포스트라는 단체에서 연구조사를 했습니다. 미국 50개 주에 약 5천 명의 정기적으로 11조 생활을 하는
크리스찬들을 대상으로 놀라운 조사 연구 결과입니다. 정기적으로 소득이 많고 적고 상관없이 11조 생활하는 사람들의 80%가 신용카드 빚이 없다고 합니다. 78%가 자동차 페이먼트도 없다고 합니다. 48%가 자기 집을 소유하고요. 그 중에 28%는 모기지를 포함한 빚이 하나도 없다고 합니다. 왜 그럴까? 우리가 기복주의적인 샤머니즘적으로 하나님 앞에 드리면 하나님이 복을 주신다 이런 얘기가 아닙니다. 더 중요한 것은 신앙적으로 하나님 중심의 삶을 살기 때문입니다. 이 연구조사의 책임자인 브라이언 클루스라는 사람은 정말 재미있는 흥미로운 그리고 상반된 반응을 볼 수 있었다고 합니다. 그렇게 열심히 11조 생활을 하는 사람들은 자신들의 삶에 대해서 이렇게 고백합니다. 헌금 생활을 하기 때문에 재정이 든든한 것이다. 그런데 그렇게 헌금 생활하지 않는 사람들은 헌금 생활을 하는 사람들을 향하여 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 저 사람들은 여유가 있기 때문에 그렇게 하는 것이다. 절대 그렇지 않다는 거예요. 성경적인 재정관을 갖고 욕심에 끌려 물질의 노예가 되지 않는, 낭비하지 않는, 중심이 서 있는 하나님 중심의 삶을 살기 때문에 그렇다는 것이죠. 또 이 연구조사는 교회마다 차이가 있지만 미국 교회의 약 5%에서 20%가 성도들이 헌금 생활을 한다고 합니다. 11조 생활을. 안 하시는 분들의 이유가 뭐냐? 미국 사람들의 얘기겠지만 우리와 결코 별 다를 것이 없다고 생각해요. 가장 큰 이유는 첫째는 38%가 재정적인 부담 때문이다. 이렇게 얘기를 합니다. 33%는 빚이 많기 때문에, 18%는 배우자의 반대 때문에. 후에게 사는, 진정으로 부유하게 사는 우리가 삶을 살아보자는 우리가 여정을 시작하면서 삶의 어떠한, 마음의 어떠한 변화가 일어나야 한다는 것을 여러분 우리는 깨달아야 합니다. 이대로는 안 된다. 가난하게 살아야 한다는 어떤 청빈을 주장하거나 부유하고 부자가 된 것을 멸시하고자 하는 메시지가 절대로 아닙니다. 지난주에 함께 나눈 말씀을 기억하십시오. 소유가 많고 적고의 문제가 아니라는 것이죠. 우리의 소유를 하나님 앞에서 우리가 어떻게 살고 어떻게 반응하느냐, 여러분 그 문제라는 것이죠. 이 원리를 우리가 이해할 수 있다면, 즉 모든 것의 주인이 하나님이라는 사실, 우리는 비로소 우리를 부유하게 사는 삶의 첫 걸음을 디딜 수 있는 것입니다. 프랭크는 guilty, 유죄 판결을 받습니다. 여러분 얼마나 끔찍한 말입니까? 재정 관리를 제대로 못한 죄입니까? 헌금을 더 많이 하지 않았기 때문에 유죄 판결을 받은 것입니까? 아니요. 이 사실에 대해서 마태복음 6장 24절은 우리에게 명확하게 지적하고 있습니다. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 마태복음 6장 24절입니다. 같이 시작. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 프랭크의 죄는 바로 우상 숭배의 죄였습니다. 예수님은 분명히 말씀합니다. 우리 인생의 주인은 한 분밖에 될 수 없다는 사실을. 그러기에 프랭크의 문제는 돈이 아니라 마음의 문제였다는 사실, 믿음의 문제였다는 사실을 우리는 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 부욕에 사는 삶이란 하나님께서 우리에게 그저 이거 해라 저거 해라 강압적으로 리스트를 주시는 것이 아니라 하나님의 사랑에 대한 우리의 태도와 우리의 response, 반응입니다. 우리의 마음이 하나님 아버지의 마음과 일치할 때 우리는 비로소 사람들을 사랑하게 됩니다. 우리도 비로소 베푸는 삶을 살게 되는 것이죠. 그러면 물질이란
이러한 삶에 대한 우리의 마음의 상태를 보여주는 것이죠. 그래서 누군가 이렇게 얘기를 합니다. 그 사람의 우선순위를 보려면 그 사람의 체킹 어카운트를 보면 된다. 그 사람의 하루하루의 스케줄을 보면 된다. 왜? 그 시간이, 그 물질이 우리의 우선순위와 우리의 마음이 어디에 갔는지를 명확하게 보여주기 때문입니다. 여러분 어느 주인을 섬기시는 겁니까? 돈이십니까? 혹시 자기 자신을 섬기고 있지는 않습니까? 먹는 것 아닙니까? 지위, 세상의 권세, 무엇이 여러분들의 주인입니까? 부담스럽고 쉽지 않은 말이지만 하나님과 우리의 관계에 있어서 스스로 우리 자신에 대하여 질문해 봐야 하고 말씀의 거울 앞에 우리가 서 봐야 하는 것이죠. 그래서 한 주간 여러분의 삶의 이러한 부분들에 대하여 하나님 앞에 나가셔야 합니다. 성령님께서 주님의 온전하신 뜻과 또한 부합되지 않은 부분이 무엇인지를 여러분들에게 보여주시고 여러분들에게 책망해 주시기를 여러분 기대하시고 그분의 음성에 귀를 기울여야 하는 것이죠. 우리는 꿈에서 깨어난 프랭크처럼 정신이 번쩍 드는 경험을 좀 해야 됩니다. 잠에서 깬 후 프랭크의 눈은 망치 소리가 들리는 바깥을 향해 눈을 돌리죠. 언제나 기쁜 마음으로, 그리고 베풀고 섬기는 정원사 레이를 보며 오늘의 영상이 끝나질 않습니까? 한번 반성해보고 돌아보는 시간이죠. 그래서 이번 한 주간 과연 물질이, 돈이 나에 대해서 뭐라고 증언할지를 여러분 한번 생각해 보십시오. 도대체 오늘 나의 시간, 나의 삶의 시간이 나에 대해서 뭐라고 말을 하는지 생각해 봐야 합니다. 두 주인을 섬기고 있지는 않습니까? 마음의 우상을 내려놓게 해달라고 여러분 기도하십시오. 셀 모임에서 여러분 진솔하게 함께 나눠 보십시오. 재정에 관하여 하나님 중심으로 산다는 것이 무엇인지 가정에서 특히 부부가 함께 기도하는 마음으로 대화를 나누어 보십시오. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 부요하게 베풀며 산다는 것은 결과론적인 것뿐입니다. 더 중요한 사실이 있습니다. 그것은 이것입니다. 우리는 죄인이라는 사실을 깨달아야 합니다. 아무리 노력을 해도, 아무리 세상의 것을 가져도 하나님의 은혜가 아니면 채워지지 않고 해결되지 않는 하나님 앞에 죄인된 우리 인간이었다는 사실을 기억해야 합니다. 그래서 우리는 복음 앞에 바로 서야 합니다. 하나님의 형상대로 받은 인간은 하나님으로 인하여 행복하도록 만드신 것이죠. 하나님이 주시는 생명, 하나님이 주시는 은혜, 하나님이 주시는 사랑. 그런데 인간과 하나님과의 사이에 문제가 생겼습니다. 무슨 문제가 생겼죠? 관계가 깨졌습니다. 디스커넥트 됐습니다. 더 이상 그 관계가 성립되지 않습니다. 문제가 무엇입니까? 죄의 문제입니다. 죄가 뭘까요? 죄는 sin. 그 의미는 when I is in the middle. 내가 중심에 서 있는 것입니다. 내 마음의 중심에 하나님이 계셔야 되는데 하나님을 밀쳐내고 나 하나님 싫어요. 하나님 상관없어요. 내 인생 내가 살겠습니다. 보기에 먹기 좋은 그 과실을 먹지 말라고 하나님 얘기하셨지만 나는 먹고 싶어요. 내가 먹고 싶은 대로 하겠습니다. 이게 죄예요. 하나님이 내 중심에 있지 않는 그러한 죄인된 우리 인간에 찾아온 것이 뭡니까? 멀쩡해 보이지만 하나님과의 관계가 끊어졌기 때문에 불행이 찾아옵니다. 그리고 인생의 불확신. 내가 존재하는 이유가 뭘까? 내가 어디서 오는 것일까? 어디로 가는 것일까? 삶에 대한 불확신 뿐만 아니죠. 알지 못하기 때문에 두려움 가운데 있습니다. 죽음에 대한 두려움. 또한
도대체 인생의 의미는 무엇일까? 그저 먹기 위해, 마시기 위해, 입기 위해서 우리는 사는 것일까? 그저 태어나서 한번 죽으면 그만인 것일까? 목적 없는 인생을 하나님을 떠난 인간은 살 수밖에 없다는 것이죠. 그런데 하나님을 떠난 인간은 자기의 의지와 노력대로 삶의 행복과 의미와 목적을 찾으려고 합니다. 뭘 통해서 찾으려고 할까요? 대부분의 사람들은 물질을 통해, 물질을 많이 소유하면 내 삶이 풍요로워질 것이다. 정말 그렇습니까? 돈이 정말 사람을 행복하게 만듭니까? 우리는 솔직하다면 우리 마음속에 다 그렇게 공감할 것입니다. 우리를 편안하게 해줄 수는 있어도 우리의 삶의 행복을 개런티 해주지는 못합니다. 아니요, 소득이 더 많을수록 지출이 더 많고요, 오히려 스트레스 더 많고 불행하다는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 어떤 사람들은 인생의 쾌락, 먹을 것, 마실 것, 즐거운 일, 쾌락을 쫓지만 끝이 없는 다람쥐 쇠바퀴 돌아가는 인생의 방황입니다. 어떤 사람들은 나름대로의 공부, 지위, 사업, 성공을 통하여 삶의 의미를 찾고 다른 사람으로부터 인정을 받으면 행복해질 수 있다고 생각을 합니다. 그러나 우리는 이것 또한 우리의 삶에 살아가는 방법이지 우리의 목적은 될 수 없다는 것을 너무나 잘 알고 있죠. 이 세상에 이러한 소망이 없다는 걸 아는 사람들은 종교적인 방법으로 해결하려고 합니다. 여러분, 종교가 뭡니까? 자기가 어떠한 선을 행하여 놓여오신 하나님의 진노로부터 구원을 받으려고 하는 것이 종교입니다. 여러분, 물질, 쾌락, 성공 추구하고 또한 종교 생활을 열심히 해보려고 하는 그 자체는 기특할 수 있어요. 그 자체는 우리가 참 열심입니다 라고 존중할 수는 있어요. 근데 문제가 뭡니까? 죄의 정의가 뭐라고요? 내 중심에 내가 주인인 것, 내가 노력하는 것. 그러니까 내가 중심인 물질 추구함, 쾌락을 추구함, 인생의 성공, 그리고 내가 추구하는 인생의 선한 종교 생활, 아니 교회 생활조차도 하나님과 나와의 깨진 관계를 해결할 수 없는 거예요. 왜? 여전히 내 중심의 주인은 나이기 때문입니다. 그러므로 내가 문제인데 내가 해결할 수 없기 때문에 하나님과 깨어진 우리들의 인생의 죄의 문제는 하나님만이 해결할 수 있는 것입니다. 어떻게 해요? 우리의 죄값을 지불하시는 예수 그리스도를 한 분만입니다. 십자가에서 다 이루었다고 죽으실 때 우리의 죄값을 다 지불하신 그 예수 그리스도를 우리가 믿고 그 사실을 깨달을 때 믿고 내가 주인이었다는 사실을 회개하는 것이 너무나도 중요합니다. 내 인생 내가 주인 삼은 것 회개합니다. 그리고 우리는 다시 하나님과의 관계가 회복되기 위하여 내 인생의 주인으로 예수님을 영접해야 되는 것이죠. 그럼 관계가 회복이 됩니다. 더 이상 하나님과 디스커넥트, 깨진 관계가 아니라 하나님과 하나가 됩니다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리가 누리게 됩니다. 회복된 우리의 삶 속에 다시 찾아오는 것은 우리의 삶에 하나님의 생명입니다. 하나님의 생명. 그리고 우리에게는 확신이 있습니다. 담대함이 있습니다. 그리고 두려움이 아니라 세상이 줄 수도 이해할 수도 없는 평화를 누리게 됩니다. 또한 의미 없는 목적 없는 인생이 아니라 하나님의 사랑을 받고 그 사랑 가운데 살아가야 하는 의미를 발견하죠. 그래서 결론적으로 부요한 사람이 되어서 부요하게 다른 사람들을 섬기며 베푸며 살게 되는 것입니다. 이것은 시간이 많이 있고 없고 물질에 적고 많고에 상관없는 나와 하나님과의 관계의 문제입니다. 하나님이 내 인생의 주인이시면 여러분 부요한 것입니다. 부요한 사람으로서 그러나 우리는 사랑할 수 있고 베풀 수 있는 것이죠. 저는 여러분에게 묻습니다. 하나님과 이 깨진 어그러진 관계가 예수 그리스도로 말미암아 회복되었습니까? 여러분 스스로를 나는 축복받은 부요한 사람이다, 하나님의 자녀다라는 확신이 있으십니까?
그 관계가 우리를 부유하게 하고 부유한 삶을 살게 한다는 것이죠. 프랭크의 꿈은 꿈 같은 이야기가 아닙니다. 왜냐하면 어느 날 우리는 재판장 대신 하나님 앞에 다 쓸 것이라고 분명히 말씀하고 있기 때문입니다. 그때 누가 여러분을 변호해 주실 겁니까? 누가 여러분을 그 공의로운 하나님 앞에 바로 서게끔 해줄 수 있는 것입니까? 아무것도. 우리를 대신하여 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도 그분만이. 그분을 여러분의 주인으로 아직 섬기지 않는다면 믿음을, 말씀을 듣는 가운데 하나님의 주실 때 회개하십시오. 주님을 여러분의 인생의 주인으로 영접하십시오. 여러분의 부요한 삶이 부요하게 하는 삶으로 변화될 줄 분명히 믿습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 참 우리 인간은 어리석습니다. 알면서도 넓은 길, 사람들이 가는 길을 다 가려고 합니다. 절대 우리를 만족하게 해줄 수 없는 하나님 모양의, 하나님 크기의 우리의 공허함을 하나님만이 채워줄 수 있는데, 그래서 우리는 어느 시대보다도 어느 세계 나라 사람보다도 부유하지만 아직도 가난하다고 생각합니다. 아직도 더 벌어야 하고 아직도 더 소유해야 한다고 생각합니다. 오 주님, 이 저주의 어리석음으로부터 우리를 해방시켜 주시옵소서. 우리가 이미 그리스도 안에서 부유하다는 사실을 깨닫게 하시고, 그리고 부유하게 섬기는 축복의 길을 가게 하소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.